आकाश पनि देखियो त So today let's discuss some question. These are not solved. त्यसलाई सल्भ गरेको छैन, म एक्सप्लेन गरिदिन्छु मात्रै. It is 3E. In the given figure, triangle AMB and ANB are standing on same base AB and between same parallel line AB and MN. Prove that the area of triangle AOM equals to triangle BON. यो फिगरमा है, हेर त यो फिगरमा. इन द गिवन फिगर ट्रायंगल AMB and triangle ANB stand on same base AB, okay, and between same parallel line AB and MN. We have to prove that the area of triangle AOM and BON are equal. पिक्चरबाट एउटा लाइन ड्र गर्नुपर्छ है सर हो Not necessary. So we have to find गरे out, नि हुन्छ we have to prove that. पर्दैन, अनावश्यक किन बनाउनु हैन. यसको एरिया र यसको एरिया र यसको एरिया इक्वल भनेर देखाउनु छ हामीलाई. ओके, यसको दुईटाको एरिया इक्वल देखाउनु छ है. हामी कसरी देखाउँछौँ लेट्स सी. कसरी देखाउँछौँ त है. सियर I just explained today, okay. So area triangle AMB total is equals to ANB. AMB र ANB इक्वल हुन्छ हैन हो सर हो, किन they are the triangle standing on same base and between parallel lines. Okay, so यो र यो ट्रायंगल इक्वल भइसकेपछि अब हेरौँ त यो ट्रायंगल यो ट्रायंगल घटाइदिने हो भने यो इक्वल हुन्छ. ट्रायंगल AOB भन्ने यो ट्रायंगल घटाइदिने हो भने दुईटैबाटै घटाइदिने हो भने के हुन्छ त. यो घटाइदिने हो भने हामीलाई चाहिने यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल इक्वल हुन्छ. प्रुफ भयो. So this triangle is equals to this triangle. Clear? So गिवन लेख्न सकिहाल्छौ, प्रुफ लेख्न सकिहाल्छौ. अलरेडी गिवन यहाँ दिएको छ, क्वेशनमा छ. प्रुफ पार्टमा कन्स्ट्रक्सन चाहिँदैन. प्रुफ पार्टमा हामी के गर्छौँ त, नम्बर 1 मा AMB इक्वल्स टु ANB गर्छौँ नम्बर 1. नम्बर 2 मा के गर्छौँ त, AMB माइनस AOB इक्वल्स टु AMB माइनस AOB. अनि रिजन चाहिँ के, सबट्र्याक्टिङ ट्रायंगल AOB on both sides. बोथ साइड अफ स्टेटमेन्ट 1 भन्छ है. अनि स्टेटमेन्ट नम्बर 3 मा के हुन्छ त, ट्रायंगल AOM इक्वल्स टु ट्रायंगल ON फ्रम स्टेटमेन्ट 2 भनेर हामी गर्न सक्छौँ. ओके, अंडरस्टुड? Yes sir. Okay. No. Aryan did not. के भयो? Aryan ले बुझिन. आर्यनले नबुझ्या? ल एकचोटि फेरि हेर्ने है त. सो AMB यो ट्रायंगल र अर्को ट्रायंगल ANB यो ट्रायंगल सेम बेस AB मा बनेको ट्रायंगल हुँदैन त. सेम बेस AB विथिन सेम प्यारलल लाइन AB एन्ड MN. क्वेशनले यहाँनिर भनेकै छ है, ट्रायंगल स्ट्यान्ड अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन भनेकै छ है. भनेपछि यो दुईटा ट्रायंगलको एरिया इक्वल हुनु भयो. नम्बर 1 मा भयो.
अब नम्बर 2 मा हामी यो ट्रायंगल के यो ट्रायंगल यदि यो ट्रायंगल घटाइदिने हो भने एओबी के एओबी घटाइदिनु भने बाँकी रह्यो यता के त यता बाँकी रह्यो यो ट्रायंगल हैन अनि यता बाँकी रह्यो कुन ट्रायंगल त यता यो ट्रायंगल बाँकी रह्यो हैन अनि यो ट्रायंगलहरु त इक्वल हुनु भयो कि भएन त दे शुड बी इक्वल okay so this triangle and this triangle are equal finished proved okay so next question it is 3f in the given figure triangle ABC and parallelogram MBCN are on the same base BC and between same parallel line MN and BC. Prove that area of triangle ABC is equals to area of rectangle APCN. APCN. It is rectangle. Okay. यो rectangle को area र यो triangle को area equal हुन्छ भनेर prove गर्नु छ. Okay. See here. P something is given. See in the given figure. Oh, यहाँ एउटा कुरा छुट्यो छ ल. Figure मा एउटा कुरा हुनु पनि छुट्यो छ. This side equals to this side will given है. This side and this side and this side are equal means P is midpoint of BC. यहाँ कहीं भन्या छैन छन त फिगर मा दिएको छ P is midpoint of BC भनेर दिएको छ. So in this case see triangle ABCE and parallelogram MBCN stand on same base BC. Is it? Is it or Yes, not? sir. Okay. Yes, sir. Triangle ABC is half of parallelogram MB MBCN. MBCN to half हुन्छ triangle ABC. Okay. So since sir. P is midpoint again एउटा काम सक्यो त्यहाँ. Since P is midpoint. P midpoint sorry sir. given भनेको छ बुकमा given छ है. P midpoint PC is half of BC. PC is half of BC. So we can directly say area of APCN is half of parallelogram MBCN. APCN. Oh yes. Area of APCN is half of area of and triangle also have, rectangle also have proved. Okay, from statement 1 and 2, triangle ABC is equals to area C equals to rectangle APCN. Hence, Proved. clear? Clear, everybody? If not understood or not Yes, clear, sir. Understood. Ask, okay, you need to ask, and you must ask. Simran, Smriti. Yes, sir. Are you understanding? Yes, sir. Yes, sir. Okay, better you take note also, okay? Important point and note गरिहाल्ने अनि गर्नलाई सजिलो हुन्छ, okay? हो सर म जस्तै. Better do like that, okay? Okay, so this is all about 2 questions. I explained 2 questions. So will you do this question number 3F now? 3F गरिहाल्यो त 2 मिनेटमा गरिहाल्यो त. And after completing raise the hand.
Sanjita, have you done your attendance? Sanjita, do your attendance also, okay? Okay, sir. Okay, म लास्टमा हेर्छु यसको क्यामेरा अन गरेर अहिलेलाई हामी अर्को क्वेसनमा जान्छौँ. लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेसन. Okay, this is another question which is which has been asked in some of the batch of SLC as well as SEE. SLC र SEE batchमा कहिले काहीँ सोधेको थियो, एक दुईचोटि सोधेको क्वेसन हो है. It is question number H of 3. In the given parallelogram ABCD, A is joined to E. ABCD parallelogram हो, A लाई BC को कुनै एउटा point E मा जोडिएको छ. Then AE is produced and DC is also produced to meet at F. F मा meet हुने गरेर दुईटालाई produce गरिएको छ. Then BF is joined. Prove that triangle area of triangle BEF, this one triangle BEF is equals to area of triangle CDE. यो चाहिँ equal हुन्छ भनेर prove गर्नु छ. So question clear? Question clear भयो? Parallelogram छ ABCD. A BC को कुनै एउटा point E भन्ने point सँग meet गरेको छ A लाई है. अनि AE र DC produce गरेर F मा meet गरिएको छ. Then we have to prove that area of triangle BEF, this one triangle, is equals to area of triangle CDE. मैले यसरी सेट गरेँ. यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल हामीले इक्वल देखाउनु छ. ओके, कुरा क्लियर भयो? हामीले गर्नुपर्ने कुरा थाहा भयो नि. ओके, सो कसरी गर्छौं त? लेट्स सी. Let's write given first. Given ABCD is parallelogram. E is any point on BC. AE is joined. AE and DC are produced to meet at F. To prove ABCD, sorry, area of BEF equals to area of triangle CDE. We have to prove that. So proof part, statement and reason. Let's see. Statement 1. Area of triangle ABF, this whole triangle. This whole triangle is half of parallelogram ABCD. Parallelogram ABCD को half हुन्छ, because this triangle and this parallelogram stand on same base AB. AB भन्ने बेसमा बनेको दुईटा एउटा ट्रायंगल र parallelogram को रिलेसन हो. नेक्स्ट, एरिया अफ ट्रायंगल ADE. Your triangle is half of parallelogram ABCD because they stand on same base AB. AB base में बनेको triangle र parallelogram को area हो. Okay, area of triangle ABE, this one triangle, plus ABE, this one triangle, plus CDE, this one triangle, is equal to area of parallelogram ABCD. That is called whole part example. Parallelogram में तीन
प्यारालेलोग्रामलाई तीनवटा ट्रायंगलहरुमा डिवाइड गरिएको छ भने त्यो तीनवटा ट्रायंगलको सम एरियाको सम कति हुनुपर्छ प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुनुपर्छ that is what we say whole part exam similarly here from statement 2 and 3 यहाँ हेरौँ त 2 र 3 मा के छ भन्दाखेरि ADE area of triangle ADE is half of area of triangle ADE is half of यसको एरिया प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ भने बाँकीको एरिया ट्रायंगलको सम पनि प्यारालेलोग्रामको हाफ हुनुपर्छ पर्दैन त पर्छ पर्दैन त्यही लेखा है यो भनेको यही हो नि एरिया अफ ADE र CDE यो सेम हो भनेपछि यो भनेको के हुनु पर्यो त यो सबैको सम टोटल प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुनुपर्छ र एउटा पार्टको एरिया प्यारालेलोग्रामको हाफ हुन्छ भने बाँकीको एरिया प्यारालेलोग्रामको हाफ हुनुपर्छ फ्रम statement 2, 3 and 4 we can write 2 and 3 we can write this one statement. Okay, then next number 5 area of triangle ABE this one triangle plus BE of this arrowed triangle is equals to triangle ABF. Okay, yes ma यो triangle पुरै triangle यो plus यो equals to पुरै बने यो पनि whole part exam हो है next 6 so from where we can see from statement 1 4 and 5 1 4 and 5 see यानी हेरौँ त area of triangle ABF is half of area of parallelogram ABCD means यानी यसको ठाउँमा यो राखिदिने हो भने area of triangle ABE plus BEF equals to half of parallelogram हुन्छ यहाँ पनि हेर्ने हो भने ABE plus CDE equals to half a parallelogram यो काट्यो सेम छ भनेपछि यो इक्वल हुनुपर्छ okay from this we have proved the theorem question okay so let's see the reason okay say the reason of first statement the reason के होला say the reason of statement 1 Hey sir, book को theorem 3 तपाईको theorem 2 no don't say the number of theorem state the theorem statement भन्ने हो नि okay let's see area of triangle is half of the area of parallelogram standing on same base AB base मा यहाँ AB base मा बनेको र same parallel line AB र DF मा बनेको parallelogram र triangle को relation हो area of triangle is half of the area of parallelogram standing on same base AB and between same parallel line so number 2 is area of triangle is half of the area of parallelogram standing on same base now your base is AD base मा बनेको है number 3 is whole part adjoint number 3 is whole part adjoint number 4 from statement 2 and 3 2 र 3 बाट मैले भर्खर एक्सप्लेन गरेँ हैन यो ADE हाफ हुन्छ भने बाकीको पनि हाफ हुन्छ बाकीको सम पनि हाफ हुनु पर्छ भने हो है then next यो triangle plus यो triangle is whole triangle that is also whole part adjoint so number 6 from statement 1 4 and 5 1 4 र 5 बाट है 1 को भ्यालु यहाँ ल्याएर राख्ने हो भने 5 मा ल्याएर राख्ने हो भने 4 र 5 को RHS सेम हुने भयो अनि RHS सेम भएपछि LHS पनि इक्वल हुनुपर्छ इक्वल हुँदाखेरि यो काट्यो यो बाँकी रह्यो इक्वल हुन्छ ओके so this is the proof सर मैले बुझेन कुन नम्बर सेकेन्ड थर्ड देखि सर थर्ड त होल पार्ट एक्जाम भइहाल्यो नि हेर त यो प्लस यो गर्दाखेरि यो प्यारालेलोग्राम भएको नि यस सर यो भनेको होल पार्ट एक्जाम हो किनकि प्यारालेलोग्रामको तीनवटा पार्ट छ तीनवटा पार्ट एड गरेपछि प्यारालेलोग्रामसँग इक्वल हुनुपर्छ ओके यो भयो है
अनि नम्बर 4 मा के गरेछ भने हेर त यो भनेको ABE यो हो कि हैन हो सेम हो नि यो त हो सर हो हो भने यसको ठाउँमा यो राख्न पाइयो नि यस सर अब यो राख्ने हो भने यसलाई यता ल्याएर सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने पुरै यो प्यारालेलोग्रामबाट हाफ सबट्र्याक्ट गर्दा हाफ बाँकी रहन्छ कि रहँदैन यस सर यस भनेपछि Oh. this should be half of parallelogram. Yes, so this is same here. See, यस सर this total is same, so it should be half of parallelogram ABCD. Same thing written. Understood? सर यहाँसम्म बुझ्यो है अब हेर अब यति भनेको हाफ अफ प्यारालेलोग्राम है यस सर यस this much is half of parallelogram, so this is also half of parallelogram. See how, so this is equals to this and this is same as this. Okay, so in place of this can you write this यसको ठाउँमा एरिया अफ Yes, ट्रायंगल sir. Yes, sir. एबीएफ को ठाउँमा यो राख्न पाइन्छ कि पाइदैन पाइन्छ सर पाइयो है भनेपछि यसलाई पनि यसलाई ल्याएर यहाँनिर राखिदिनु हो भने यहाँनिर राख्ने हो भने यो र यो पनि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम अनि यहाँ पनि हाफ अफ प्यारालेलोग्राम छ हो कि हैन यो यहाँ ल्याएपछि आरएचएस सेम भयो आरएचएस सेम भएपछि यो एलएचएस पनि इक्वल हुनुपर्छ पर्दैन एलएचएस यस सर यस यसमा हेर त अब एलएचएस सेम भएपछि यो त यो र यो त सेम हो काट्यो भनेपछि बाँकी रह्यो के त यो र यो इक्वल हुनु पर्यो कि परेन यस सर so same thing is written here. So see BED here BEF here BEF and here is CD. Okay. यस सर Okay. So this is सर yes उयो के एबीएफ कसरी उयो भएको ABF हाफ अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी बेस कता सेम छैन अर्को सर ABF this सर यस here reason is here already see रिजन इज देयर सर यहाँ AB भन्ने फिगरमा कतातिर छ तिनीहरुको बेस सर ABE बेस यहाँ चाहिँ AB यो ए त्यो रहेछ नि त बेस सर मैले बेसलाई नै बेस नै नदेखेर सर बुझे यताबाट हेर्ने कि यताबाट हेर्ने हो भने बेस AB किन बुझेर हो understand अनि त्यस्तै Yes, sir. गरेर अनि here for this यसको लागि चाहिँ AD is the base this is the base okay you should see from top your vision should be like this okay from here you should ओके सर यस okay बुझे त्यो त so I think you are clear now यस सर okay so if you need to copy it or take screenshot okay I am going forward okay Okay, sir. okay let's see two more questions I will just explain these two questions also number 3I in the given figure rectangle PQRS and parallelogram AQRB are on the same base QR and between same parallel line PB and QR. Prove that triangle PQA is congruent to triangle SRB and area of rectangle is equal to area of parallelogram. Okay, so this is the special case of the theorem 1 which I have taught. Area of parallelogram standing on same base and between same parallel lines are equal भनेर पढाएको नि त्यसकै स्पेशल केस हो के एउटा रेक्टेंगल राख्दैछ एउटा प्यारालेलोग्राम राख्दैछ दुईटै रेक्टेंगल सरी एउटा ओ एउटा बडी कहाँबाट आएको है सो दुईटै दुईटै प्यारालेलोग्राम नराख्न एउटा प्यारालेलोग्राम र एउटा रेक्टेंगल राख्दैछ एउटा प्यारालेलोग्राम र अर्को रेक्टेंगल राख्दैछ सो यसमा यो चाहिँ अल्टरनेटिभ प्रोसेस अफ प्रुभिङ द थ्योरम 1 also okay it is also the alternative process to prove the theorem 1 so how can we prove I am just explaining okay
So in given the लेख्न सकिहाल्छ, to prove लेख्न सकिहाल्छ. Construction we do not need here. So here we need to show the triangles congruent first. PAQ, this one triangle. This triangle PAQ is this one triangle, and another is this triangle. This SRB. So see, since it is rectangle, PQRS is rectangle. PQRS rectangle बनेको छ है, भनेपछि यो 90 डिग्री हुनु पर्यो, यो 90 डिग्री हुनु पर्यो नि, परो एकदम है. So एउटा यो भयो, this and this both are 90 degree. Okay, next this side should be equal to this side. Why this side and this side are equal? This side and this side are equal. Why? Can anyone say? Opposite sides of parallelogram. I think Opposite so. sides of parallelogram. Similarly, this side And that side, opposite equal to sides of rectangle. this PQ. side. Right? Opposite sides of rectangle. Opposite side of rectangle. So by RHS theorem, triangles are congruent. So one is proved. Understood? Yes, sir. Okay. By Q RHS. RHS theorem बाट triangle congruent भयो. ठीक छ? अब के गर्ने हेर त? अब यो ट्रायंगल र यो ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट भएपछि एरिया इक्वल हुन्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ हैन? यो ट्रायंगलको एरिया र यो ट्रायंगलको एरिया इक्वल भयो, थाहा भयो. नाउ what can we do is we can add QRSA. QRSA भने जुन क्वाड्रिलेटरल देखियो नि, ट्रापेजियम हो खास, क्वाड्रिलेटरल भन्ने हुन्छ, ट्रापेजियम भनिन्छ. QRSA क्वाड्रिलेटरल एड गर्दिनु हो भने यो ट्रायंगलमा एड गर्दिनु के आयो भन त? What do you get? If we add quadrilateral QRSA on PQRS, what do we get? PQRS मा PQA मा एड गर्नु यो ट्रायंगल, यो रेक्टेंगल आयो क्या हैन? Yes, sir. यो रेक्टेंगल है. What should we do is adding QRSA quadrilateral on both side of triangles. यो ट्रायंगल को ट्रायंगल में एड गर्दिनु. के चाहिँ एड गर्ने रे? What we add? We add this one quadrilateral. यो quadrilateral हामी एड गर्छौं. Understood? यो quadrilateral एड गरेपछि यो ट्रायंगल में यो क्वाड्रिलेटरल एड गर्छ, यो रेक्टेंगल आयो. यो ट्रायंगल में यही क्वाड्रिलेटरल एड गरेपछि के आउँछ? It gives us parallelogram AQRB. AQRB parallelogram. So area of rectangle should be equal to area of parallelogram. Okay. Okay. Point wise फिर revise गरेको छु. Number 1, in triangle PQA and triangle SRB. भनेर लेख्ने. Number 1, angle QPA equals to angle RSB, both 90 degree. Right? Then QA equals to RB. QA equals to RB, opposite sides of parallelogram. Then PQ is equals to SR. PQ equals to SR, opposite side of rectangle. Therefore, number 2 मा लेख्नु पर्यो. Therefore, triangle PQA is congruent to SRB. Triangle SRB by RHS theorem. है, एउटा पार्ट सक्यो. अब यो रेक्टेंगल को एरिया र प्यारालेलोग्राम को एरिया इक्वल देखाउनलाई के गर्ने त? अब यो कन्ग्रुएन्ट मा के गर्नु पर्यो? एडिङ QRSA क्वाड्रिलेटरल अन बोथ साइड अफ स्टेटमेंट 2. स्टेटमेंट 2 मा एड गरेपछि के आउँछ? PQA प्लस QRSA
प्लस इक्वल्स टु एसआरबी प्लस क्युआरएसए गर्ने अनि नम्बर 4 मा एरिया अफ रेक्टेंगल PQRS इज इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम AQRB लेख्ने मेन्स प्रुफ। ओके बुझे जस्तो लाग्यो। ओके नेक्स्ट क्वेसन एउटा द फाइनल क्वेसन फर टुडे। सर यसको छैन सबै स्टेटमेन्ट रिभिजन लेख्नु भएको छ। लेखा छैन यो तिमीहरूलाई होमवर्क दिएको मैले, तिमीहरूले पनि गर्नु पर्यो। मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु तिमीहरूले पनि एकचोटि गर्नु पर्यो भनेर। यदि प्रब्लम भयो भने पछि चाहिँ गरिदियो होला, अहिले चाहिँ तिमीहरूको होमवर्क हो है। नम्बर जी 3G in the adjoining parallel figure parallelogram ABCD PQ is parallel to AB and RS is parallel to BC. Prove that the area of parallelogram ROPA यो parallelogram is equal to QCSO यो parallelogram। यो प्यारालेलोग्राम को एरिया र यो प्यारालेलोग्राम को एरिया इक्वल देखाउनु छ। यसको पनि मैले स्टेटमेन्ट रिजन लेखाएको छैन, म एक्सप्लेन मात्र गरिदिन्छु है। रमेश पठाऊ है स्क्रिनशट। ओके अब कसरी प्रुभ गर्ने त भनेर म एक्सप्लेन गरिदिन्छु। क्लियर पहिलो क्लासमा देख्ने भने के त भनेदेखि ABCD इज प्यारालेलोग्राम त्यो त थाहा छँदैछ। PQ र AB प्यारलल दिया छ, RS र BC प्यारलल दिया छ यहाँनिर है। यो प्यारलल दिएकोबाट हामी के लेख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल वी शुड राइट POSD is parallelogram. POSD is parallelogram. Also ROQB दुईटा चाहिँ प्यारलेलोग्राम हो पहिला भन्नु पर्यो। कुन कुन यो र यो ROQB र POSD यो दुईटालाई प्यारलेलोग्राम हो भन्नु पर्यो। अब यो क्वेसन प्रुभ गर्नलाई चाहिँ हामीसँग दुईटा थ्योरमहरु राम्ररी युज गर्यौं र एउटा सबट्र्याक्सनको स्टेटमेन्ट या कन्डिसन युज गर्यो भने प्रुभ भइहाल्छ। लेट्स सी यो ठूलो प्यारलेलोग्राममा AD डायगोनल हो, ABCD को लागि BD डायगोनल हो ओके हैन। यस सर। अनि हामीलाई थाहा छ डायगोनल बाइसेक्ट्स द प्यारलेलोग्राम। डायगोनल बाइसेक्ट्स द प्यारलेलोग्राम भएपछि ABD इक्वल्स टु CBD ट्रायंगल ABD इक्वल्स टु CBD ओके एउटा पार्ट भयो। त्यसपछि के गर्ने POD इक्वल्स टु SOD किनकि POSD प्यारलेलोग्राम हो त्यसको लागि OD डायगोनल हो। डायगोनल बाइसेक्ट्स द प्यारलेलोग्राम है। यो प्यारलेलोग्राममा पनि त्यो लगाउनु पर्यो POD इक्वल्स टु SOD बुझिरहेछ है यहाँसम्म। अब थर्डमा फेरि अर्को प्यारलेलोग्राममा सानो प्यारलेलोग्राममा ROQB भन्ने प्यारलेलोग्राममा OB इज डायगोनल। सो ROB is equal to BQO ROB equals to QBO डायगोनल बाइसेक्ट्स द प्यारलेलोग्राम है। अब सबट्र्याक्ट गर्ने हो भने यो पुरैबाट
हामीले भनेको कुरा यति हेर त, यो ट्रायंगलबाट यो ट्रायंगल ABD इक्वल्स टु BCD, यसबाट है यतिबाट हामीलाई थाहा छ यो ट्रायंगल इक्वल भनेको छौँ हैन हामीले, यो ट्रायंगल कुनसँग इक्वल, यो ट्रायंगल OSO, यस सर, योसँग इक्वल भनेको हैन, BSO, यस सर, यो पुरैबाट यो घटाइदिनु, बाँकी रह्यो यो मात्रै हैन, अब फेरि यो पनि घटाइदिनु, यो पनि घटाइदिनु, यो पनि घटाइदिनु, यो र यो इक्वल भएको हुनाले यो पनि घटाइदिनु। ल अब हेर त बाँकी रह्यो के, पुरै ट्रायंगलबाट यो र यो घटाइदिनु, अनि यताको पुरै ट्रायंगलबाट यो र यो घटाइदिनु, बाँकी रह्यो के, what is left with, now left is, your left is what, ROPA, ओके ना, ROPA बाँकी रह्यो, अलिक देखिएन है यसले, म ग्रेड दिएर गर्दैछु, के बाँकी रह्यो यहाँनिर, ROPA, यो प्यारालेलोग्राम बाँकी रह्यो कि रहेन, अन्डरस्ट्यान्डिङ, यही हो बाँकी, बुझेन जस्तो हो, यो पुरै ट्रायंगलबाट यो र यो घटाएपछि बाँकी रह्यो त ROPA बाँकी त हुने न, यो बाँकी होइन त, अन्डरस्ट्यान्ड, यो बाँकी है, त्यस्तै गरेर यो BCD यो ट्रायंगलबाट यो र यो घटाउँदाखेरि बाँकी रह्यो के त, बाँकी रह्यो सर त्यो OQCSO, नाम जे छ त्यही लेखेको छ, QCSO, सो हामीले प्रुभ गर भने यही त हो हैन र, ओके, इट इज प्रुभ, सो विल यू डू दिस क्वेशन नाउ, this, yes sir, we will try sir, now, yes, better you try so that you do not forget, okay, do now, okay sir. So I stop today at this point.